ओम नमो वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेष नित्यं भागवतसेवयां भगवतीं उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय मृदुले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशामिते सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा. பக்தர்கள் அனைவரையும் இன்றைய காலை பாகவத வகுப்புக்கு வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೆಳಗಿನ ತರಗತಿಗೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓகே, ஸோ நம்ம முதல் ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தத்தை நம்ம ஒரு வாரமா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ஒரு வாரமா இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு நம்ம மக்கா இருக்கோமா இல்லைன்னா அதாவது நானு ஒரு வாரமா அது நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு இதுல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மக்கா இருக்கிறோமா என்னன்னு தெரியல. ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. ஒரு வாரமா ஒரே மேட்டர் திரும்ப திரும்ப பேசிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அதை உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன். ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಜನಾ ಇದು? உண்மையா? ನೋ ಪ್ರಭು. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சத்தியம் பரம் தீமகி அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்க்கலாம். ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. அதாவது வியாசர் இப்போ அவர் யார தீமகி அப்படின்னா தியானம் பண்ற அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த தியானம் பண்ணக்கூடிய நபருக்கு என்ன மாதிரியான தகுதியெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் பல தகுதிகள் சொல்லிட்டு வந்தாரு. ಸೊ ವ್ಯಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿದೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. அதே மாதிரி இப்போ இந்த பதத்திலையும் அவர் தியானம் பண்ணக்கூடிய நபர் எப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் அப்படிங்கறத இங்க சொல்ல வர. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಹ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவர் தியானம் பண்ணக்கூடிய அந்த நபர் சத்தியம் பரம். சத்தியம் பரம் அப்படின்னு சொன்ன என்ன?
சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னா எப்போதுமே வந்து மாறாத ஒன்று, இல்லைன்னா நேரடியா உண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம். பரம் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு இணை இல்லாத ஒருத்தர் அப்படின்னு அர்த்தம், இல்ல லிமிட் ಇಲ್ಲದ ಒರ್ತರ್ನ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅವರು ವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ, ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದದ್ದು, ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪರಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಇದೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು. ஸோ அதனால சத்தியம் அப்படின்னு வந்து நம்ம இந்த பரம புருஷரை நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா எதனால அவரை வந்து சத்தியம்னு சொல்றோம் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ಈ ಪರಮ ಪುರುಷರನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. அந்த சத்தியம்ங்கிற வார்த்தை இவருக்கு வந்து பொருந்துமா அது தெரியணும் நமக்கு. ಸೊ ಈ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವಾರ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. அப்போ அவருக்கு அந்த சத்தியம்ங்கிற வார்த்தை எப்படி பொருந்தும் அப்படிங்கிறது மகாபாரதத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ಸೊ ಈ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಂ ಅತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಚ ಗೋವಿಂದಾಸ್ தஸ்மாத் சத்யோகி நமதா அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன? சத்தியே பிரதிஷ்டிதா அப்படின்னா சத்தியம் வந்து யாருகிட்ட வந்து நிலைத்திருக்கோ அவர் சத்திய பிரதிஷ்டிதா அப்படின்னு சொன்னா சத்தியம் அப்படின்ற அந்த ஒரு வஸ்து அது வந்து யாருகிட்ட வந்து நிலைத்திருக்கோ அப்போ அவர் அந்த சத்தியத்துக்கு வந்து நிதானம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அடைக்கலமா இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம். ಸೊ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಡಿಪಾಯ. கிருஷ்ண சத்தியம் அத்திர பிரதிஷ்டிதம். ஓகே, சத்தியம் எங்க வந்து பிரதிஷ்டம், அதாவது அடைக்கலம் அது வந்து அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் அந்த சத்தியங்கிறது அடைக்கலம் அடைஞ்சிருக்கு. ಸೊ ಆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರನೇ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. சத்தியம் சத்யா சத்தியம் ச கோவிந்தாஸ் தஸ்மாத் சத்யோகித. அதனால இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து எதெல்லாம் வந்து சத்தியம், நிஜம், உண்மை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோமோ அந்த சத்தியம் எல்லாத்துக்குமே வந்து மூல காரணமா கோவிந்தா அப்படின்னா கிருஷ்ணர், அவர் தான் அதுக்கு மூல காரணமா இருக்கிறாரு. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಸತ್ಯ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಗೋವಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ இப்ப சத்தியம் அப்படிங்கிற அந்த ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து நிலை பெற்று இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்திருக்கிறோம், அதாவது ஷெல்டர், அடைக்கலம் அடைஞ்சிருக்கு. ಸೊ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಶೆಲ್ಟರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಡಿಪಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ಟರ್? ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದೀವಿ. சோ முதல்ல வந்து அப்ப சத்தியம்னா என்ன அப்படிங்கறது நம்ம வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா அது எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் அதுக்கு ಕಾರಣமா இருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. சோ சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன? எது எல்லா காலங்கள்லயும் எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா இடத்துலையும்
எது வந்து மாற்றமடையாத ஒண்ணா இருக்கோ அதுக்கு பேரு ಸತ್ಯಂನ பேரு. ಸೊ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಪಡದೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ. சோ அப்படி எல்லா காலத்திலயும் சூழ்நிலையிலயும் மாறாத ஒண்ணு அப்படிங்கிறது எது? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮಾರದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? சொல்லுங்க. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭು. வேற? சத்தியம் பிரபு. அதுதான் பேசிட்டு இருக்கோம். அதை தவிர வேற என்ன இருக்கு? ಭಗವಂತನ சத்தியம்ங்கிறது பிரபுஜி பகவான் வாக்கு அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் இல்லையா? வாக்குறுதிங்கிறது சத்தியம் தானே. வேற? எல்லா சூழ்நிலையிலையும், எல்லா நேரத்திலையும், எல்லா இடத்துலயும் மாறாம இருக்கணும். அததான் நான் கேக்குறேன். அது என்னது? ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಭಗವಂತನ ನಾಮನ ಮತ್ತೆ. வேற? இந்த உலகத்துல எதுவுமே அந்த மாதிரி கிடையாதா? பகவான் மேல நம்ம பிரேமியா இருக்கிறது கூட ஒரு சத்தியமான ஒரு பிரேமியான பிரபுஜி வாக்குறுதி மாதிரி. இனிமே நம்ம இப்படி இருக்காது அப்படின்னு மனசுல ஒரு சத்தியம் பண்றது. பிரபு சாஸ்திரம் சொல்லலாமா பிரபு? வேதம் சாஸ்திரம் சொல்லலாமா? குட், வெரி குட். வேற? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது? ಸತ್ಯನೇ ಪ್ರಭು, ಸತ್ಯಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಭಾಗವತಂ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಗುರು ಶ್ರಾದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ஓகே. நீங்க சொல்றத வச்சு பார்த்தா இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள எதுவுமே சத்தியம்ன்ற ஒண்ணே கிடையாதுன்னு சொல்றீங்க, அப்படித்தானே? ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? எஸ் பிரபு. ஆமாவா? பகவானுடைய சிருஷ்டில எதுவுமே சத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களே எப்படி? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಸತ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಭು. அப்புறம் ஏன் வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆ ಏಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ? ஒரு வெள்ளம் வந்து அடிச்சு கொண்டு போயிரும். இதெல்லாம் ஆன்மீக லோகத்துல இருக்குது பிரபு. திஸ் இஸ் மாயா. இதுல பிரதிபலிப்பு மட்டும்தான் பௌதிக உலகம். ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭು. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பகவானை தவிர எதுவுமே இங்க சத்தியம் இல்லைன்னு தெரியுது. ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இங்க நல்ல வசதியா வந்து வீடு, காரு, சொத்து எல்லாம் வேணும். ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಾದದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಮನೆ, ಕಾರು ಎಲ್ಲ ವಸತಿಗಳು ಸಹ ಬೇಕು. எல்லாம் அவருடைய பிரபுஜி. அவரை தானே நம்ம அனுபவிக்கிறோம்.
அவரை அவருக்கு கொடுத்தா நம்மளால எப்படி அனுபவிக்க அப்ப அவருதுன்னு அவருக்கு தான் கொடுக்க எல்லாம் கொடுக்கிறார். அவர் தான் எல்லாம் கொடுக்கிறார் நமக்கு. கொடுக்கறத நம்ம அனுபவிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அவர் தாங்க சத்தியமானவர். ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಾವೊಂದ್ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ ನಮ್ಗ ತಪ್ಪು, ಇದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾದ್ರೂ ಅದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಉತ್ತಮ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಪಾಮರರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ? ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ವೋ, ಏನಾಗ್ತಿದ್ವೋ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಅಧೋಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. தேங்க்யூ. அதாவது உண்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல சத்தியமான ஒண்ணு அப்படிங்கிறது வந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது. ಸೊ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. இந்த உலகத்துல சத்தியம் அப்படிங்கிறது வந்து யாரு? பகவான். அதாவது பகவான் ஒருத்தர் தான் சத்தியம். ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ಯವಾದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. அதே மாதிரி அதாவது பகவான் சத்தியமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்ப யாரு? ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಈಗ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? பகவான் தான் இந்த உலகத்துல சத்தியமானவர், சாஸ்வதமானவர். அப்படின்னா அவர் அப்படி அந்த சத்தியமானவரா சாஸ்வதமானவரா இருக்கிறதுக்கு யாரு காரணம்? ಸೊ ಭಗವಂತ ಒಬ್ರೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದವರು, ಶಾಶ್ವತವಾದವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ ಕಾರಣ? ಅವರೇ ಕಾರಣ ಪ್ರಭು. அவர் தான் காரணம். அவருக்கு வந்துட்டு அவர் சத்தியமா இருக்கிறதுக்கு வேற ஒரு காரணம் அவருக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா அந்த சத்தியமே அவர்கிட்ட தான் வந்து நிலைத்திருக்கிறதுனால, அதனால அந்த அவர் சத்தியமா இருக்கிறதுக்கு வேற ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಸೊ ಅವ್ರ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪುನಾದಿಯಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. சோ அதனாலதான் இங்க வந்து சத்தியம் பரம், வெறும் சத்தியம்னு மட்டும் சொல்லல, பரம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க? ஏன்னா இப்போ இந்த உலகத்துல இன்னும் வேற சத்தியங்களும் இருக்கு. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಂ ಮತ್ತೆ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬರೀ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಂ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದಂತ ಸತ್ಯಗಳು ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. வேற சத்தியம்னா என்ன? நாம இருக்கிறோம், நாம சத்தியம் தான். நாமனா இந்த உடல் கிடையாது, ஆத்மா. ஆத்மா சத்தியமானது. ஏன்னா அந்த ஆத்மா பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தியினால படைக்கப்பட்டது. ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವಿದೀವಿ, ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. சோ அதனால பகவானும் ஆன்மீகமயமானவர். அந்த ஆன்மீகமயமான அந்த பகவான் எதையெல்லாம் ஆன்மீகமா படைத்தாரோ அது எல்லாமே சத்தியம். ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದವರು. ಭಗವಂತ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. இந்த ஜீவாத்மா ஆன்மீகமானது, பகவான் ஆன்மீகமானவர், அவருடைய லோகம் ஆன்மீகமானது. அந்த லோகத்துல என்னெல்லாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே வந்து சத்தியமானது. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದವರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆತ್ಮಗಳು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು,
ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. சோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி மற்ற சில சத்தியங்களும் இருக்கு. ஆனா அந்த சத்தியங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பரமானவரா இருக்கக்கூடியவர் யாரு? ಭಗವಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಸತ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. இந்த பௌதிக உலகம் கூட வந்து பொய் கிடையாது, இதுவும் சத்தியமானதுதான். ஆனா என்ன, இந்த சத்தியம் வந்து கொஞ்சம் தற்காலிகமான ஒரு சத்தியமா இருக்கு. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚನೂ ಸಹ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದೂ ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. அதனால இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சத்தியத்தை நம்ம வந்து பூர்ணமானதா இல்லைன்னா பரமான ஒரு சத்தியமா நம்ம ஏத்துக்கிறது கிடையாது. ಅದರಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. அதனால யாரு ஒருத்தவங்க சத்தியமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும், அந்த சத்தியமான ஒரு வஸ்தோட வந்து என்ன பண்ணணும், எப்போதும் தொடர்புல இருக்கணும். அப்பதான் அவங்க என்ன ஆக முடியும், அவங்க எப்போதும் சத்தியமா இருக்க முடியும். ಸೊ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪುನಾದಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವರು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. இப்போ உதாரணத்துக்கு சில நேரங்கள்ல பக்தர்களுடைய வார்த்தை எப்போதுமே வந்து சத்தியமா இருக்கும். ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. அவருடைய வாக்கு வந்து பொய்யாகிறது கிடையாது. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. எப்படி ஒரு பக்தருடைய வாக்கியம் வந்து பொய்யாகிறது இல்ல? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಭಕ್ತರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ? ஏன்னா அந்த பக்தர் வந்து பரமசத்தியத்தோட எப்போதும் வந்து தொடர்புல இருக்கிறதுனால, அந்த பரமசத்தியத்துல தொடர்புல இருக்கிறதுனால இவர் என்னெல்லாம் வந்து சொல்றாரோ அது எல்லாமே என்ன ஆகுது, அதுவும் சத்தியமாகுது. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರಮ ಸತ್ಯಂ ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಹತ್ತಿರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದು ಸುಳ್ಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ. சோ கும்பகோணத்துல வந்து ஒரு கோவில் இருக்கு. அந்த கோவிலுடைய பேர் வந்து சௌரிராஜ பெருமாள் ಕೋವಿಲ್. ಅದು ಸೊ ಕುಂಭಕೋಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಬಂದು ಸೌರಿ ರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு பேர் தான் சௌரிராஜ பெருமாள். ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೌರಿ ರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. அவருக்கு எப்படி அந்த பேர் வந்துச்சு? ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? அந்த ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார். ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. அந்த ராஜா வந்து தினமும் பகவானுக்கு அரண்மனையில இருந்து நல்ல அழகான மாலை செஞ்சு அது வந்து கோவிலுக்கு அனுப்பிச்சு வைப்பாரு. ಸೊ ಆ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಅವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. அந்த மாலையை பகவானுக்கு வந்துட்டு அது சாத்திட்டு போட்டுட்டு அடுத்த நாள் வேற மாலை மாத்தும் போது என்ன பண்ணணும், இந்த பழைய மாலைய அங்க ராஜாக்கு கொடுத்து ಅನುಪணும். ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಳೆಯದನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அப்படி தினமும் வந்து அந்த ராஜாக்கு வந்து மாலை கொடுக்கணும். ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ರಾಜರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾರವನ್ನ, ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ஆனா இந்த பூஜாரி என்ன பண்ணுவாரு, அந்த மாலையை பகவானுக்கு வந்து சாத்திட்டு அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து தன்னுடைய மனைவிக்கு வந்து போட்டுருவாரு. ಸೊ ಈ ಪೂಜಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು.
அதுக்கப்புறமா அந்த மாலையை ராஜா கொடுத்து விடுவாரு. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಹಾರವನ್ನ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. அது மாதிரி தினமும் அவர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. அப்போ ஒரு நாள் ராஜா அந்த மாலையில வந்து பாக்குறாரு, மாலையில மிகப்பெரிய ஒரு நீளமா ஒரு முடி இருக்கு. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾಜ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೂದಲಿದೆ. அத பார்த்துட்டு ராஜாவுக்கு கோவம் வந்துருச்சு. அப்போ இந்த மாலையை வேற யாருக்கோ வந்து போட்டு போட்டு பார்த்திருக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறமா இந்த மாலையை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಆ ರಾಜಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. உடனே வந்து ராஜா பூஜாரிய வந்து கூட்டிட்டு வர சொன்னார். ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. அதுக்கப்புறம் ராஜா பூஜாரி கிட்ட கேட்டாரு, மாலையில இந்த முடி எப்படி வந்துச்சு? ಸೊ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂದಲು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. அது பூஜாரி ஐயோ மனைவிக்கு போட்டது ராஜாக்கு தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டாரு. ಸೊ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಒಳಗೊಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಭಯ, ಅಜ್ಜೋ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ರಾಜನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அப்போ அவர் வந்து என்ன எப்படி சொல்லி சமாளிக்கிறதுன்னு அவருக்கு தெரியல. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಸಮಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. உடனே டக்குன்னு சொல்றாரு, அது பகவானோட முடிதாங்க அப்படின்ட்டாரு. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. பகவானுக்கு கூந்தலா? அது எப்படி? விக்கிரகம் வந்து அது அது வெறும் விக்கிரகமாச்சே, விக்கிரகத்துல எப்படி வந்து முடி இருக்கும்? ஓகே, நாளைக்கு நான் வர்றேன் கோயிலுக்கு, எனக்கு நீ பகவானுடைய முடி இருக்கிறது நீ எனக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೂದ್ಲ, ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕೂದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೂದಲನ್ನ ನೀನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அதுக்கப்புறமா பூஜாரி அங்க இருந்து நேரா ஓடி வந்து பெருமாள் காலில் விழுந்தாரு. பெருமாளே தயவு செய்து என்னைய காப்பாத்துங்க அப்படின்னு. ಸೊ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. உனக்கு வந்து கூந்தல் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன், இப்போ வந்து நாளைக்கு ராஜா வருவாரு, அவர் வந்து பார்க்கும்போது கூந்தல் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தலையே இருக்காது பகவானே அப்படின்னு சொல்லி அழுதாரு. ಪೂಜಾರಿ ಏನಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂದಲು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ರಾಜ ಹತ್ರ, ನಾಳೆ ಬಂದು ರಾಜ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆನೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நாளைக்கு உனக்கு கூந்தல் இருக்கணும், இல்லைன்னா எனக்கு தலை இருக்காது. ಸೊ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ತಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. அப்படி வந்து அவரு நைட்டு ஃபுல்லா வந்து அந்த கோவில்லயே உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காரு, எனக்கு காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு. ಸೊ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் காலையில ராஜா வந்துட்டாரு. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் தான், ஒருவேளை பகவானுக்கு கூந்தல் இருந்தா நல்லதுதானே, விக்கிரகத்துல கூந்தல் வந்ததுன்னா பகவானுக்கு கூந்தல் இருக்குன்னு சந்தோஷம் தானே. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೂದಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಅದು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ராஜா வந்து ஓகே வா வா பூஜாரி, கூந்தல் காமி எங்க பகவானுக்கு, நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. ಸೊ ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ, ಬಾ 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 ಬಾ, ಬೇಗ ತೋರ್ಸು ಬಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பூஜாரி அப்படியே வந்து நடுங்கிக்கிட்டே வந்து பகவானுடைய அவருக்கு போட்டிருந்த அந்த மாலையை எடுத்தாரு. ಸೊ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು. அதுக்கப்புறமா வந்து கிரீடத்தை எடுத்தாரு. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು. எடுத்தா பகவானுக்கு கூந்தல் இருக்கு. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂದಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. அத பார்த்து பூஜாரிக்கும் சாக்கு, ராஜாவுக்கும் சாக்கு, கூந்தல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி.
ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂಜಾರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು, ರಾಜನ್ಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಕೂದ್ಲಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஆனா ராஜாவுக்கு நம்பிக்கை வரல. ஏதோ நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு வந்துட்டு விக்கு வாங்கி வந்து ஒட்டி வச்சிருக்கிறாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ಆದ್ರೆ ರಾಜಾಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಮಾರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಮಾರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ವಿದ್ಯೆನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅಂಟಿಸಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. உடனே ராஜா வந்து அந்த முடி பிடிச்சு நல்லா வேகமா இழுத்தாரு. ಸೊ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕೂದಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಿದ್ದಾರೆ. முடி வரவே இல்ல. ಕೂದಲ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ஆனா ராஜாக்கு வந்துட்டு அப்பவும் நம்பிக்கை வரல. ಆದ್ರೆ ರಾಜಾಗ ಅವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. உடனே என்ன பண்ணாரு, கொஞ்சமா வந்து அத கொஞ்சம் அத வந்து புடிங்கிட்டாரு கொஞ்சம் முடிய. ಸೊ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರು. அப்ப பார்த்தா அந்த முடி எடுத்ததுல கொஞ்சம் ரத்தம் வந்துருச்சு. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೂದಲನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. அத பார்த்து ராஜா அழுதுட்டாரு. அச்சோ, நிஜமாவே பகவானுக்கு இருக்கு. அத நான் வந்து இப்படி எடுத்து பகவானுக்கு ரத்தம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ராஜா அழுதுட்டாரு. ಸೊ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಳದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅರೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕೂದ್ಲೇ ಇದು, ನಾನು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. அதுக்கப்புறமா பூஜாரி அவரும் அழுகுறாரு. ಪೂಜಾರಿನೂ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. என்னடா இது, நான் வந்து ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து ஒரு சேவை பண்ணேன். அதுக்காக நான் சொன்ன வார்த்தையை வந்து பகவான் இப்படி வந்து உண்மையாக்கிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி பூஜாரி ஒரு பக்கம் அழுகுறாரு. ಸೊ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಿಜ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சோ அதனால ஒண்ணு சத்தியத்தோட தொடர்புல இருக்கிற எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும், அதுவும் சத்தியமாகும். ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಾವು, ಆವಾಗ ಅದೂನು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. அது மாதிரி பகவானுடைய விக்கிரகம் இருக்கே, அந்த விக்கிரகமும் சத்தியம்தான். அதை நம்ம வந்து என்ன நினைக்க கூடாது, அது ஏதோ வந்து ஒரு பௌதிகமான ஒரு வஸ்துன்னு நினைக்க கூடாது. அது சாக்ஷாத் பகவானே தான். ಸೊ ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂನು. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ. அந்த விக்கிரகத்துக்கு சேவை செய்யும் போது ரொம்ப கவனமா நம்ம வந்து சேவை செய்யணும். ಸೊ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಮನವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ஓகே, இப்போ இந்த பூஜாரி வந்து பகவானுக்கு கொஞ்சமா தான் சேவை பண்ணாரு. ஆனா அதுக்கே வந்து பகவான் அவரை வந்து காப்பாத்துறாரு, அவர் வார்த்தையை வந்து சத்தியமாக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னா, ಸೊ ಈ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮಾತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, நம்ம நிஜமாவே பக்தர்கள் எல்லாரும் வந்து நிஜமாவே நம்ம சத்தியத்தை மட்டுமே பேசணும். நம்ம வந்து பொய்யே பேசாம பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபம் செய்து அவருக்கு பக்தி செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப நம்மளுடைய வார்த்தை எந்த அளவுக்கு சத்தியமாகும்னு யோசித்து பாருங்க. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವರ ನಾಮವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ஆனா அதுக்காக தான் வந்து பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, பொய் பேசக்கூடாது. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ஒரு வாட்டி ஒண்ணு வந்து சொல்லிட்டு அது வந்து நான் சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம வந்து பொய் பேசக்கூடாது. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾದ ಮಾಡಬಾರ್ದು. அப்படி செஞ்சோம்னா என்ன அர்த்தம், நாம பகவான் வந்து சத்தியமா இருக்கிறாரு, ஆனா நாம வந்து என்ன ஆயிடுறோம், அவருடைய பக்தர்களா இருந்துட்டு நாம வந்து சத்தியத்துல இல்லாம நாம வந்து பொய்யாயிடுறோம். ಭಗವಂತ ಬಂದು ಸತ್ಯವಾದವರು, ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. நம்மளே வந்து பொய்யா மாறிடுறோம். ನಾವೇನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಿರ್ತಿದೀವಿ. அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய
ஆஹ் நாமம் நம்ம ஜெபம் பண்ணக்கூடிய அந்த நாமத்துக்கும் வந்துட்டு ஒரு சக்தியும் இருக்காது, அதுல வந்து ஒரு சுவையும் இருக்காது. ಸೊ ಅನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಪ ನಾಮ ಜಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. சுவாரஸ்யம் இல்ல, சுவை, ಸುವೈ ಸುವೈಯನ್ನ டேஸ்ட், ರುಚಿ ருச்சி. ರುಚಿಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஸோ அதனாலதான் வந்து பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், ரொம்ப கவனமா அவங்களுடைய வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்தணும். அந்த வார்த்தையினால பக்தர்களை வந்து காயப்படுத்தக்கூடாது, பக்தர்களுக்கு எதிராக பொய் பேசக்கூடாது. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಮನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋವಿಸಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, கம்ப்ளீட்டா வந்து குட் குவாலிட்டி, நல்ல குணங்கள் கொண்டவர்னு அர்த்தம். சத்தியம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நல்ல குணங்களை கொண்டவர்னு அர்த்தம். ಸತ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ. அதாவது வால்மீகி ராமாயணத்துல வந்து என்ன ஆகுது, வால்மீகி வந்து அவர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு நாரதர்கிட்ட. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த உலகத்திலேயே வந்து ஒரு 16 குணங்கள் வந்து சொல்றாரு. அந்த 16 குணங்களை சொல்லி அந்த 16 குணங்களும் முழுவதுமா யாருகிட்ட வந்து இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 16 ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16 ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது எதுக்காக வந்து அந்த கேள்வியை கேக்குறாரு? ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ஏன்னா அவருக்கு ராமர் மேல சந்தேகம் வந்துருச்சு. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ஏன்னா வால்மீகி ராமாயணத்தை எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நடந்தது ராமர் வந்து இந்த சீதாவை காட்டுக்கு ಅನುப்புறது. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಡೆದಿದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಏನು, ರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. அப்போ அதனாலதான் வால்மீகிக்கு வந்து சந்தேகம் வந்துருச்சு, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நபர் தன்னுடைய மனைவி கர்ப்பமா இருக்கும் போது அவர் வந்து காட்டுக்கு அனுப்பிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து எப்படி வந்து ஒரு சத்தியமான ஒரு நபரா இருக்க முடியும்? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತರ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ. அதனாலதான் வந்து அவர் அந்த கேள்வியை கேட்கிறாரு நாரதர்கிட்ட. ಅದರಿಂದನೇ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ. அப்போ நாரதர் வந்து ஒரு 16 குணங்களை சொல்லி அந்த 16 குணங்களும் ராமர்கிட்ட பூர்த்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ಸೊ ಆಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ 16 ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ 16 ಗುಣಗಳು ರಾಮರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. சோ அதுல 16 குணங்களும் சொல்றேன். ஒன்னு வந்து குணவான், வீரியவான், தர்மஜன், கிருதஜன், சத்தியவாக்கியன், திருடவிரத, சாரித்ரேன யுக்தா, சர்வபூதேசிதம், வித்வான், சமர்த்தக, பிரியதர்ஷன, ஆத்மவான், ஜிதக்ரோதன், திதிமான், அனசூய, ஜாதரோஷ அப்படின்னு 16 குணங்களை வந்து நாரதர் வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 16 ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த 16 குணங்கள்ல முதல் குணமே என்ன? குணவான். ಸೊ ಈ 16 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಗುಣವೇ ಏನು? ಗುಣವಾನ್ ಅಂತ. குணவான் அப்படின்னா என்ன? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். சத்தியம்ங்கிற வார்த்தைக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன? பூர்ணமான அனைத்து குணங்களையும் பூர்ணமா கொண்டவர்னு அர்த்தம். ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ.
அதுதாங்க எல்லா நல்ல குணமும் இருக்குன்னா கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணை எப்படி காட்டுக்கு அனுப்ப முடியும்? அதுதானே என் டவுட் அப்படிங்கிறாரு வால்மீகி. ಸೊ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அதனாலதான் அடுத்து வந்து நாரதர் சொல்றாரு, அவர் தர்மஜன். தர்மஜன் அப்படின்னு சொன்னா அவர் எல்லா விதமான தர்மங்களும் தெரிஞ்சவரு. அதனால அவர் வந்து செய்யறது எதுவுமே வந்து என்ன ஆகாது, தர்மத்துக்கு மீறி அது இருக்காது அப்படின்னு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಧರ್ಮಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಧರ್ಮಜ್ಞ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಧರ್ಮವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. இன்னொரு நம்ம என்ன சொல்றாரு, அது எல்லாம் அவர் பண்ற தர்மம் தெரிஞ்சவராவே இருக்கட்டும், அது எப்படி வந்து காட்டுக்கு அனுப்பலாம்? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂತ. அதனாலதான் நாரதர் அடுத்து சொல்றாரு, அவர் வந்து சர்வபூதேசு ஹிதம். ஏன்பா சர்வபூதேசு ஹிதம்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு மேலேயும் கருணையா இருக்கிறவரு தன் மனைவி கிட்ட கருணை இல்லாம இருப்பாரா? அதுவும் கர்ப்பமா இருக்கிற மனைவி மேல கருணை இல்லாம இருப்பாரா? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಹಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಯೂ ಕರುಣೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. சோ அதனால பகவான் வந்து எதுக்கு வந்து ராமரை வந்து காட்டுக்கு அனுப்பிச்சாரு அப்படின்னு சொன்னா, அது சீதாவினுடைய ஒரு விருப்பம். தன்னுடைய மனைவியினுடைய ஒரு விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தான் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து ಕಾಡಿಗೆ ಅನುಪ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸೀತಾದೇವಿಯ ಒಂದು ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. அதனால அவர் மேல வந்து எந்த விதமான ஒரு தவறும் கிடையாது. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ஓகே. சோ இப்போ பகவான் சத்தியமானவர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம மகாபாரதத்துல இருந்து பார்த்தோம், ராமாயணத்துல இருந்து பார்த்தோம். இப்போ பாகவதத்துல பகவானை எப்படி வந்து சத்தியம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಗವಂತ ಸತ್ಯವಾದಂತವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தேவகியினுடைய கர்ப்பத்துல இருக்கும்போது தேவர்கள் எல்லாரும் வந்து இப்போ பகவான் கிட்ட அவர் வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கும்போது வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ಸೊ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த பிரார்த்தனையில வரக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம், அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சத்யவிரதம் சத்யபரம் திரிசத்யம் சத்யஸ்ய யோனி நிகிதம் ச சத்யம் சத்யஸ்ய சத்யம் ருதசத்ய நேத்திரம் சத்யாத்மகம் துவாம் சரணம் பிரபன்ன அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்படின்னா சத்யவிரதம் சத்யவிரதம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன, பகவான் எந்த ஒரு விரதத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வந்து சத்தியம் அப்படின்னா அது வந்து நடந்தே தீரும்னு அர்த்தம். ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಏನೇ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சத்தியவிரதம் விரதம் அப்படின்னா என்ன, ஒரு காரியத்தை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு வந்து நினைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அத வந்து செய்தே முடிப்போம் அப்படிங்கிறது தான். ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ರತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮುಗಿಸೋದು. அந்த மாதிரி பகவான் அவர் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை கண்டிப்பா வந்து என்ன பண்ணுவாரு, செய்து முடிப்பார். அதே மாதிரி பக்தர்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதையும் செய்தே முடிப்பார். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. இன்னொரு அர்த்தம் சத்தியவிரதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தன்னுடைய பக்தர்களை எப்போதும் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்ற ஒரு விரதத்தை எடுத்துக்கிறாருன்னு அர்த்தம். ಸೊ ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಕೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. அந்த மாதிரி பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களை எப்போதுமே வந்து காப்பாத்துறதுக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கு. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ஏதாவது வந்து உதாரணம் நீங்க சொல்லுங்க. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಭು குலமேன்றப்ப வந்து காப்பாத்தினாரு. யா வெரி குட். வேற பிரகலாதனுடைய பக்தனுக்கு உபகாரம் பண்ணது. யா யா வெரி குட். द्रौपदी प्रभु. வெரி குட். ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಭು. எஸ் வெரி குட். அஜாமிலா பிரபு. அஜாமிலா ஓகே. இந்த மாதிரி பகவான் வந்து ஒரு வாட்டி தன்னுடைய பக்தனை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அத வந்து செய்தே தீருவார். ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் எங்க பார்க்கலாம்? மகாபாரத யுத்தத்துல அர்ஜுனன் வந்து ஜெயத்ரதனை இன்னைக்கு சூரிய அஸ்தமனத்துக்குள்ள நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், அவனை நான் வதம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்து சபதம் எடுக்கிறான். ಸೊ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಹಾರ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. கௌரவர்களுக்கெல்லாம் பயங்கர சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. அப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாள் யாரு ஜெயத்ரதனை காப்பாத்திட்டோம்னா அர்ஜுனன் நம்ம கொல்லணும்ன்ற அவசியமே இல்ல, அவனே சூசைட் பண்ணி பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಕೌರವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಜಯದ್ರಥನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ உடனே பயங்கரமான ஒரு மீட்டிங் வந்து துரியோதனன் வந்து ரெடி பண்ணான். ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದುರ್ಯೋಧನ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. சோ அந்த மீட்டிங் போட்டு அன்னைக்கு வந்து யுத்தம், அந்த படைகளை எப்படி அணிவகுக்கிறது, அதாவது எந்த மாதிரி அந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து அணிவகுக்கிறதுன்னா தெரியுதா? அதான். ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಯುದ್ಧದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ என்ன டிசைன் பண்ணாங்க? அந்த படையெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஊசி எப்படி இருக்கும், பூ கோக்குறமே ஊசி, அந்த ஊசி எந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு அது மாதிரி அந்த படைய வந்து கம்ப்ளீட்டா இப்படி லைனா வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க. அது வந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டருக்கு அந்த படை வந்து லென்த் இருக்கு. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆ, ಈ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಹೂಸ್ ಪೋಣಿಸುವಂತ ಸೂಜಿ, ಆ ಸೂಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. அப்ப வந்து அந்த அன்னைக்கு போர்ல அவங்களை யுத்தம் செஞ்சு அர்ஜுனன் இவங்களெல்லாம் கடந்து 7 கிலோமீட்டர் தாண்டி போனாதான் ஜெயத்ரதனை பார்க்கவே முடியும். ಸೊ ಅಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಈ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. அன்னைக்கு துரியோதனன் என்ன பண்ணிட்டான், எல்லா பெரிய பெரிய வீரர்கள் எல்லாரையும் வந்து முன்னாடி அந்த படையில வந்து அவங்க நிப்பாட்டிட்டான். ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், கர்ணன், அது இதுன்னு எல்லாரையும் வந்து வரிசையா முன்னாடியே நிப்பாட்டிட்டான். ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಕರ್ಣ, ಈ ತರ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. இவங்களை தாண்டினா தான் அங்க போகவே முடியும்.
ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿದ್ರೇನೆ ಅವರು ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. பயங்கரமான யுத்தம் நடக்குது அன்னைக்கு. ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವತ್ತು. காலையில ஆரம்பிச்ச யுத்தம் அன்னைக்கு வந்துட்டு லஞ்ச் பிரேக் கூட கிடையாது. யுத்தம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭವಾದಂತ ಯುದ್ಧ ಅವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. நடக்குது நடக்குது நடக்குது. சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் நடக்குது. அர்ஜுனனால பாதி தூரத்தை கூட தாண்ட முடியல. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗನು ಸಹ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. அது மட்டும் இல்லாம அர்ஜுனன் அன்னைக்கு வந்து அந்த பயங்கரமா டயர்ட் ஆயிட்டான். அவன் அதுக்கு மேல யுத்தமே பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி அவன் வந்து டயர்ட் ஆயிட்டான். ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அர்ஜுனன் அன்னைக்கு வந்து எப்படி யுத்தம் பண்ணான்னா, போர்க்களத்துக்குள்ள அர்ஜுனன் சிவபெருமான் வந்து ருத்ர தாண்டவமானா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு யுத்தம் அங்க வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಅವತ್ತು ಯಾವ ತರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ತಾಂಡವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ஆனாலும் வந்து அவங்களால பாதிக்கு மேல தாண்ட முடியல. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. அதுக்கப்புறமா பகவான் பார்த்தாரு, இப்படியே விட்டா ஒண்ணுமே நடக்காது. இவன் பிறகு வந்து நான் வார்த்தை சொல்லிட்டேன், நான் வந்து சூசைட் பண்ணியே தீருவேன், இவன் சூசைட் வேற பண்ணிடுவானா என்ன பண்றதுன்னு பகவான் யோசிச்சாரு. ಸೊ ಅನಂತರ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವ್ರತವನ್ನ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய சுதர்சனத்தை வந்து சொல்லி போய் சூரியனை வந்து மறைக்க வச்சிட்டாரு. ಸೊ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. அப்ப எல்லாரும் வந்து சூரியன் அஸ்தமனம் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டாங்க. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. உடனே துரியோதனுக்கு பயங்கர சந்தோஷம். அப்படியே ரதத்துல இருந்து ஜம்ப் பண்ணி, சூரிய அஸ்தமனம் ஆயிருச்சு, ஜெயத்ரதனை கொல்லல, அர்ஜுனன் இன்னைக்கு சாக போறான் அப்படின்னு சொல்லி ஜம்ப் பண்ணி டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವ್ರತದಿಂದ ಇಳ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಜಯದ್ರಥನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அவன் மட்டும் ஆனது இல்லாம ஜெயத்ரதனையும் கூப்பிட்டான். வாடா வாடா பயப்படாதடா, முடிஞ்சு போச்சுடா, வந்து டான்ஸ் ஆடுறா அப்படின்னு சொல்லி ஜெயத்ரதனையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான். ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಕರೆದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾ ಬಾ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗೋಯ್ತು, ಬಾ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ அப்போ ஜெயத்ரதன் ரொம்ப பின்னாடி இருந்தவன், சரி இவன் எல்லாம் சொல்றானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அதை கிராஸ் பண்ணி அப்படி வெளியில வந்தான். ಸೊ ಜಯದ್ರಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು, ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೀತಿದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದ ಈ ಕಡೆ. வந்த உடனே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னாரு, அந்த வந்துட்டான்டா ஜெயத்ரதன், எடுறா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனை வந்து அவனை வந்து தாக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಯದ್ರಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ತಗೋ ವಿಲ್ಲು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. அர்ஜுன் யோசிக்கிறான், ஐயோ சூரிய அஸ்தமனம் ஆயிருச்சே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி. ಅರ್ಜುನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அது சூரிய அஸ்தமனமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து என்ன பண்ணாரு, சுதர்சனத்தை வந்து திரும்ப எடுத்துட்டாரு. ಸೊ ಅದು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರು. சுதர்சன சக்கரம் விலகின உடனே பிரகாசமா சூரியன் வந்து இருக்குது. அத பார்த்து, ஐயோ சூரியன் இன்னும் அஸ்தமனம் ஆகலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயத்ரதன் வந்து ஓட பார்த்தான். அதுக்குள்ள வந்து அர்ஜுனன் விட்டான் ஒரு அம்பு, கழுத்து துண்டா போச்சு. ಸೊ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಅದು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಯದ್ರಥನಿಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅರೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಓಡೋದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ರು, ಆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆ ಎರಡಾಗೋಯ್ತು. அந்த மாதிரி வந்து பகவான்
சத்தியவிரதன். சத்தியவிரதன் அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய பக்தர்களை எப்போதும் எப்படினாலும் காப்பாத்துவேன் அப்படின்ற ஒரு விரதம் எடுத்திருக்கிறவர்னு அர்த்தம். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸತ್ಯವ್ರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಕನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அப்படி ஒரு விரதம் எடுத்துட்டா அதை வந்து யாருனாலையும் தடுக்க முடியாது. சிவாவா இருக்கட்டும், பிரம்மாவா இருக்கட்டும், எந்த தேவர்களா இருக்கட்டும், யாருனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಭಗವಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ, ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಿವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. அதனாலதான் இங்க வியாசர் என்ன சொல்றாரு, சத்தியம் பரம். அவர் வந்து இந்த உலகத்துல சின்ன சின்ன சத்தியங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் இருக்கலாம், ஆனா அந்த மாதிரி எல்லா சத்தியங்களுக்குமே வந்து மேலானவரா யார் இருக்கிறா? வாசுதேவா, கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. அதனாலதான் நானு அவரை தியானிக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ವಾಸುದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತೂ ಪರಮ ಸತ್ಯರಾದಂತ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால இந்த மாதிரி அதாவது மகாபாரதத்துல பகவான சத்தியம்னு சொல்லியிருக்கு, வேதத்துல சத்தியம்னு சொல்லியிருக்கு, ராமாயணத்துல அவர்தான் சத்தியம்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போ பாகவதத்துல எல்லா தேவர்களுமே சேர்ந்து எப்படி பிரார்த்தனை பண்றாங்க, அவர்தான் சத்தியம். அதான் சத்தியவிரதம், சத்தியபரம், திரிசத்தியம் அப்படின்னு வந்து சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க. ಸೊ ಇದರಿಂದನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸತ್ಯ 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 ಅಂತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால அப்படிப்பட்ட அந்த சத்தியம் பரம் சத்தியத்தை தீமகி நம்மள வந்து என்ன பண்ணுவோம், தினமும் தியானம் பண்ணுவோம். ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಂ ಸತ್ಯವನ್ನ ಧೀಮಹಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த மாதிரி பகவான தினமும் தியானம் பண்ணா நம்மளும் சத்தியமா இருக்கலாம் எப்பவுமே. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬಹುದು. எப்பவும் சத்தியம் பேசி சத்தியம் மட்டுமே பேசணும். ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல கருத்து? இன்னைக்கு சத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வச்சு 1 hour பெண்ணை கீழே போட விடாம எக்ஸலன்ட் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற பிரபுஜி, சத்தியவிரதம் அதுக்கு முதல் அர்த்தம் வந்து பகவான் எந்த காரியங்களையும் செய்தாலும் எல்லாம் சத்தியமாக இருக்கும். விரதம் வந்து காரியம் செய்ய நினைத்ததை செய்து முடிப்பதாகும். அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா 2வது அர்த்தம்னு சொன்னீங்க, அது என்னால ஃபாலோ பண்ண முடியல, அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க எனக்கு. பக்தர்களை எப்போதுமே எப்பவும் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்ற ஒரு விரதத்தை எடுத்திருக்கிறாங்க. ஓகே, அச்சா. வேற யாராவது ஏதாவது கேள்வி? ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு உரை வந்து ரொம்ப விளக்கமான ஒரு சத்தியம்ங்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஒரு அர்த்தம் உண்டோ அப்படின்னு சொன்னேன். ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது. மேலும் மேலும் ஆக்சுவலா இன்னும் நம்ம வந்து அந்த பாகவதத்துடைய ஸ்லோகத்துக்கு முழுசா அர்த்தம் பார்க்கல. சத்தியவிரதம்ன்ற ஒரு வார்த்தைக்கு தான் அர்த்தம் பார்த்தோம். அதுல இன்னும் பல சத்தியங்கள் இருக்கு. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. அந்த தேவர்கள் செய்த அந்த பிரார்த்தனை, அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம விளக்கணும்னா அதுலயும் ஒரு வார்த்தைக்கும் ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ
ಒಂದೊಂದು ತರಗತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಿದೆ ಪ್ರಭು? ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಶಪಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಭು. அதுதான் விரதம். அந்த சபதம் தான் விரதம். என் பக்தர்களை நான் வந்து காப்பாத்தியே தீருவேன்ற அந்த சபதம் தான் அந்த விரதம். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. பிரபு, வால்மீகி முனி பத்தி அந்த நாரத முனியோட அந்த கான்வர்சேஷன் சொன்னீங்க. சோ அது வந்து வால்மீகி முனி ராமாயணம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே இருந்த டிஸ்கஷனா பிரபு? ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே. அந்த டிஸ்கஷன்ல அதாவது பிரம்மா முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுவாரு, நீ வந்து ராமாயணம் எழுதணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு போயிருவாரு. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ பண்ணுங்க. ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கப்புறமா என்ன சொன்னீங்க? பிரம்மா முதல்ல வந்து வால்மீகியே ராமாயணம் எழுதணும்னு வந்து சொல்லிட்டு போறாரு. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ನೀನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. சோ அப்போ ஆல்ரெடி அந்த டைம்ல வந்து அதாவது ராமாயணம்னா ராமரை பத்தின அந்த சரித்திரத்தை எழுதணும்னு பிரம்மா வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. ಸೊ ರಾಮಾಯಣಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அப்போ ஆல்ரெடி அந்த டைம்ல வந்துட்டு ராமர் சீதாவை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு. அப்போ வால்மீகியோடைய ஆசிரமத்துல சீதா இருக்கிறாங்க. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆಯನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. அப்போ அதனாலதான் வால்மீகிக்கு டவுட்டே, என்ன அது ஒருத்தர் வந்து கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு, பிரம்மா என்னன்னா அந்த ஆளை பத்தி வந்து அவர் லைஃப் ஹிஸ்டரிய புக் எழுத சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ஒரு டவுட். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. அப்போ அவர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காரு, இந்த புக்கு எழுதுவோமா வேண்டாமா, இது வந்து கரெக்டா இல்லையா, அதாவது பிராக்டிக்கலா பாக்குறேன் கேரக்டர் நல்லா இல்லையா, ஆனா அந்த ஆளை பத்தி புக்கு எழுதணும்னு வேற விவரம் சொல்றாரு. அப்ப அவருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிருது. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬರಿಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನುಮಾನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. அப்பதான் நாரதர் அங்க வந்து ஒரு என்ட்ரி கொடுத்து என்ன பண்றாரு, ஏன்னா நாரதர் வந்து அவருடைய குரு. சோ குருவுடைய வார்த்தைக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு இருக்கு இல்லையா, அதனால குரு வந்து என்ன பண்றாரு, அவருடைய அந்த சந்தேகத்தை வந்து நிவர்த்தி பண்றாரு. ಸೊ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಗುರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா அவருக்கு அந்த டவுட் கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறமா ராமாயணம் எழுத ஆரம்பிக்கிறார். ಸೊ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஓகே ஓகே ப்ரோ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. చెప్పండి ಮಾತಾಡಿ. ಆ ಜಯದ್ರಥನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಪ್ರಭು ಅರ್ಜುನ? ಅದು ರೀಸನ್ ಪ್ರಭು? எதுக்கு அப்படின்னா, ஏன்னா அவனுடைய பையன் அர்ஜுனனுடைய பையன் அபிமன்யு இருக்கான் இல்லையா, அபிமன்யு வந்து சாகடிக்கிறதுக்கு கொல்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமா ஜெயத்ரதன் இருந்தான். ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ಮಗನಾದಂತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಜಯದ್ರಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ. அது எப்படி முக்கியமான காரணமா இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னா, ஜெயத்ரதன் வந்து
சிவபெருமானை நோக்கி வந்து தவம் செய்தான். ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಯದ್ರಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. அந்த தவத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு சிவபெருமான் வந்து ஜெயத்ரதனுக்கு வந்துட்டு உனக்கு என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாரு. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அப்ப ஜெயத்ரதன் கேட்டான், நான் பாண்டவர்களை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னான். இந்த யுத்தத்துல வந்து நான் பாண்டவர்களை ஜெயிக்கணும்னு கேட்டான். ಆಗ ಜಯದ್ರಥನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಜಯಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஆனா சிவபெருமான் சொல்லிட்டாரு, அது உனக்கு நடக்காத காரியம், அது உன்னால பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாரு. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ನಡೆಯೋ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அப்ப எனக்கு நான் உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் தவம் பண்ணதுக்கு எனக்கு என்னதான் பெனிஃபிட் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜெயத்ரதன் கேட்டான். ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದೀನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಯದ್ರಥ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப சிவபெருமான் சொன்னாரு, வேணும்னா ஒரே ஒரு நாள் பாண்டவர்களை நீ வந்து என்ன பண்ணலாம், தடுத்து நிறுத்தலாம். அவங்கள வந்துட்டு முன்னாடி போக விடாம நீ வந்து தடுத்து நிறுத்தலாம், அது வேணா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ನೀನು ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ದಿರೋ ತರ ನೀನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. சோ அதுதான் ஒரு நாள் சக்கர வியூகத்துக்குள்ள வந்து அபிமன்யு வந்து போகும்போது ஜெயத்ரதன் வந்து என்ன பண்றான், பாண்டவர்களை வந்து முன்னாடி போய் அவனை வந்து காப்பாத்த விடாம ஜெயத்ரதன் வந்து தடுத்து நிறுத்துறான். ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಂತರ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಮುಂದೆಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಯದ್ರಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. சோ அந்த மாதிரி பாண்டவர்களே அன்னைக்கு வந்து அவன் தடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா அபிமன்யு வந்து காப்பாத்தி இருப்பாங்க. ಸೊ ಅವತ್ತು ಜಯದ್ರಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರನ್ನ ತಡಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿರ್ತಾರೆ. அதனாலதான் அர்ஜுனன் வந்து ஜெயத்ரதன் தான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம், அதனால அவனை நான் வந்து வதம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சபதம் எடுக்கிறான். ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಜಯದ್ರಥನೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರಣ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேற யாருக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? பிரபு, ஒரு கொஸ்டின் பிரபு. அந்த கிங் சௌரிராஜன் அப்படின்னு சொன்னீங்களா ப்ரோ? சௌரிராஜன் அண்ட் பூஜாரி அந்த ஸ்டோரியில வந்து அவர் எந்த டைம்ல இருந்தவர் பிரபு அண்ட் எந்த பீரியட்ல எங்க இருந்தாரு பிரபு? ராஜா பேரு வந்து சௌரிராஜன் கிடையாது, பெருமாள் பேரு சௌரிராஜ பெருமாள். ஓகே ஓகே. அந்த டிடி இப்போ இருக்காங்க, கும்பகோணத்துல இப்பயும் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. டைம் பீரியட் நான் கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்றேன், இப்ப ஞாபகம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? பிரபுஜி, இந்த பாகவதத்துல சத்தியம் சத்தியம் ஒரு ஸ்லோகம் வருது, அது எத்தனாவது இதுல வருது சொல்ல முடியுமா? எத்தனாவது? 10வது அத்தியாயம் 10வது காண்டம் 2வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகம். தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் தான் பார்த்துருக்குறோம். இன்னும் பிரபுபாதருடைய பர்போர்ட் வந்து 4-5 பக்கம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம இனிமே நாளை அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து பார்ப்போம். ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனால வந்து மேக்சிமம் யாரெல்லாம் வந்து கையில வந்து புக்கு வச்சிருக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து புக்கு வச்சு வந்து படிங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா புரியும். புக்கு இல்லாதவங்க தயவுசெய்து வந்து பாகவதத்தோட அந்த முதல் ஸ்கந்தம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த தினசரி கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு அட்டென்ட் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರೋ ಅವರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗವತವನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂದವನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஏன்னா பாகவதம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது பிரபுபாதருடைய அந்த
பொருளுரை மூலமா நம்ம படிக்கும் போதுதான் இன்னும் நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. அதனால எல்லாரும் வந்து புக்கு வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ஓகே, வேற ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல கருத்துக்கள் எதுவும் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ப்ரேயர் இருக்கா யாருக்கும்? ಇವತ್ತು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಭು. உங்க பேரு? ಪಾವನ. பாவனா. ஓகே. ஸோ அந்த பாவனா மாதாஜி அவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் சீக்கிரமா கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அவங்களுக்காக சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமா அவங்க பக்தியிலேயே வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்களும் நல்லா பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிக்குவோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல பிரார்த்தனைகள் யாருக்கு இருக்கா? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿದೆಯಾ? பிரபுஜி, மகாராஷ்டிரா வெள்ளம் எக்கச்சக்கமா வெள்ளம், மழையில மக்கள்லாம் எல்லாரும் தவிச்சுட்டு இருக்கா. நான் இப்ப பூனால இருக்கேங்க. அதனால அவங்களுக்காக எல்லாருக்காகவும் ஒரு பெரிய ஒரு வச்சேன்னா நல்லா. கண்டிப்பா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல சூழ்நிலை நல்லபடியா மாறட்டும் அப்படின்னும் அவங்களும் எல்லாரும் வந்து பக்திக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்காக ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. வேற ஏதாவது யாருக்காவது சொல்ல வேண்டியிருக்கா? தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நேரம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. நாளைக்கு வகுப்புல சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வந்து சனிக்கிழமை நம்ம சென்டர்ல வந்து ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு சனிக்கிழமை சாயங்காலம் எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய சென்டர் ப்ரோக்ராமுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் தாழ்மையா வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். ದಯವಿಟ್ಟು வாங்க. ಸೊ ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮಸಂದ್ರ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತೆ, ಸತ್ಸಂಗವಿರುತ್ತೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.